நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒரு பவர்ஃபுல்லான செய்தியோட போனோம் ஆண்டவரே. ஏன்னா 2 வாரம் விட்டுட்டு வரேன்னு, அதனால I wanted to give some powerful message. But what God gave was totally different. கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தை மிகவும் வித்தியாசமாக இருந்தது. நான் 2 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆಪಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿರುವ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ದೇವರೇ ನಾನು ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಆಸೆಪಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಗಾಡ್, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ turn your Bibles to Matthew's Gospel chapter 5. Matthew's Gospel chapter 5 verse 3 to 10. ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது. துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள். சாந்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள். நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள். இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள். இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர்கள் என்று எண்ணப்படுவார்கள். நீதியின் நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது. ஆமென். One of the beautiful teaching of Jesus Christ, we call this as a beatitude. ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬಾಯಿನಿಂದ ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅವರುடைய வாயில இயேசு கிறிஸ்து கற்றுக் கொடுத்த one of the beautiful and best teaching of Jesus Christ is called beatitude. beatitude அப்படினு சொல்லுவாங்க. இதுல பார்த்தா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், blessed are those, blessed are those, blessed are those. நம்ம எல்லாரும் ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிக்கிறோம். என்ன ஜெபிக்கிறோம்? ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதிங்க, என்னை ஆசீர்வதிங்க. Whenever you are, what do you mean when you say that God bless me? ஆண்டவர் தேவரே ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅರ್ಥವೇನು? ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. God bless me, God bless me. ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅರ್ಥವೇನು? ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅರ್ಥವೇನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಹೂ ಆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. யாரெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்கன்னு வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. nowhere you see what you try to tell God. இந்த 5 வசனத்துல ஆண்டவரே நான் ஆசீர்வதிங்க ஆசீர்வதிங்கன்னு சொல்றீங்களே, எங்கேயுமே நீங்க நினைக்கிற ஆசீர்வாதம் இங்க இல்ல. when you say bless me, you are literally saying bless me with house, bless me with car, bless me with money, bless me with prosperity. But when Jesus says I'm blessing you, he doesn't say I'm blessing you with this. Because when he says blessed are those who are poor in spirit, blessed are those who are mourning, blessed are the meek, blessed are those who are hunger and thirsty for righteousness, blessed are the merciful, blessed are the pure in heart, blessed are the peacemakers, blessed are those who are persecuted. அவன் தேவனுடைய பார்வையில ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்றால் வேற, நம்மளுடைய பார்வையில் ஆசீர்வாதம் என்றால் வேற. அவன் so God இன்றைக்கு I'm just going to focus on 2 verses. ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த 2 வசனங்களை. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. ஆமென். சமாதானம் செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று எண்ணப்படுவார்கள். ஆமென்.
ஆண்டவர் சொல்றாரு, யாரெல்லாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு புத்திர ஸ்வீகாரத்தை நான் கொடுக்கிறேன். I will give you the rights to become a child of God. You are a son of God. You are a daughter of God. When you believe in Jesus, இயேசு சுவாமி மேல நீ நம்பிக்கை வைக்கும்போது குமாரனாகவும் குமாரத்திகளாகவும் நீங்கள் அழைக்கப்படுகிறீர்கள். அப்ப ஆண்டவர் இந்த அர்த்தம் சொல்றாரு, யாரெல்லாம் சமாதானத்தை செய்கிறார்களோ அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், அவர்கள் தேவ பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள். ஆமென். One of the main attitude or one of the main character of a child of God is a person who makes peace. Amen. தேவ பிள்ளைகளுடைய ஒரு முக்கியமான குணாதிசயம் என்னவென்றால் சமாதானம் செய்வது. Amen. First thing is we need to enjoy the peace in our life. நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு சமாதானத்தை அனுபவிக்கணும். Amen. All the children of God should enjoy peace because Jesus is the Prince of Peace. Amen. இயேசு கிறிஸ்து சமாதானத்தின் பிரபுவாய் இருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து சமாதானத்தின் பிரபுவாய் இருக்கிறார். நீ தேவ பிள்ளையா இந்த கால வேளையில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தா உன்னுடைய இருதயத்துல சமாதானம் ஆளுகை செய்யணும். Amen. If you are a child of God, the peace of God should control your life. The peace of God should overrule your life. Your peace of God should be in your house, in everywhere, wherever you go. நீ கால் வைக்கிற வீடெல்லாம் இயேசு சொல்றாரு சமாதானம் உண்டாகும். When the children of God enters a house, Jesus said, whenever you enter a house, when you keep your foot, tell them, let the peace be in his house. Amen. 72 பேர் அனுப்பும்போது சொல்றாரு, எந்த பட்டணத்துக்கு போறியோ, எந்த வீட்டுல உன்னை கூப்பிடுறாங்களோ அந்த வீட்டுல நீ காலை வைக்கும் போது முதலாவது தேவ பிள்ளைங்க நீங்க சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாகட்டும். ஹல்லேலூயா. சமாதானம் உண்டாகட்டும். எவ்வளவு பேருடைய மனசுல இன்னைக்கு சமாதானம் இல்லாம இருக்கிறீங்க? How many of you are here without peace in your heart? We dress well, we talk well, we smile, we dance, we read Bible, we worship, but there is no peace in my heart. எவ்வளவு பேரால சொல்ல முடியும்? ஆண்டவர் சொல்றாரு, blessed are those who make peace. Amen. அதுக்கு முதலாவது இன்னைக்கு நிறைய வசனங்களை படிக்க போறோம். Matthew says, blessed are the peacemakers. Peacemakers who sow in peace reap a harvest in righteousness. James 3:18 படிங்க. James 3:18. யாக்கோபு 3:18. நீதியானது கனியானது சமாதானத்தில் விதைக்கப்படுகிறது. நீதியானுடைய கனி சமாதானம் என்று பார்க்கிறோம். ரோமர் 12:18 வாசிங்க. ரோமர் 12:18. கூடுமானால் உங்களால் ஆனளவு மட்டும் எல்லா மனுஷரோடும் சமாதானமாய் இருங்கள். கொலோசியர் 3:15. கொலோசியர் 3:15. Let the peace of Christ rule in your heart, since as a member of one body we are called to be in peace. தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆளக்கடுவது. இதுக்கென்றே நீங்கள் ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறீங்க. எபேசியர் 4:3. Make every
effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace. சமாதான கட்டினால் ஆவியின் ஒருமையை காத்துக்கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்க. ஹalleluya. You must make every effort to keep the bond of peace. Amen. Be careful that we all are in peace. நம்ம எல்லாருமே சமாதானமா இருப்பது தேவன் சொல்லுகிறார் ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா நீதிமானின் கனி சமாதானமா இருக்கிறது. The fruit of righteousness is peace. ஆமென். ஊழியக்காரர் சொன்னாரு, you cannot duplicate the fruit. வசனம் தெளிவா சொல்லுகிறது, நல்ல மரம் நல்ல கனியை கொடுக்கும், கெட்ட மரம் கெட்ட கனியை கொடுக்கும். கெட்ட மரம் நல்ல கனியை கொடுக்காது, நல்ல மரம் கெட்ட கனியை கொடுக்காது. ஏனென்றால் கனியை நீ டூப்ளிகேட் பண்ண முடியாது. You cannot duplicate the fruit. Whatever you are is what you are going to produce. Amen. அப்படின்னா நீதிமானுடைய அடையாளம், நீதிமானுடைய கனி சமாதானம். ஆமென். சமாதானம் என்றால் இப்ப நானும் கேலபும் பீஸ்ல வரோம், சமாதானத்துக்குள்ள வரோம். அந்த சமாதானத்தை சொல்ல we both have a problem. நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசி நாங்க சமாதானத்துக்குள்ள வரோம். அந்த சமாதானம் சொல்ல நானே சமாதானத்துல வாழ்வது. புரியுதா? what I'm trying to say? I'm not talking about the peace between two people. I'm talking about the peace for your life. உன் சொந்த வாழ்க்கையே சமாதானத்துல வாழணும். நீங்களே உங்களுக்குள்ள சமாதானமா வாழலனா இன்னொருத்தரோட சமாதானமா இருக்க முடியாது. Understood? Yes. You need to love yourself and be peace for yourself. Be peace within yourself. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಗಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು. Yes. Amen. That is what says the righteous, the fruit of the righteous is peace. Make every effort to bring this peace. எல்லா காரியங்களும் முயற்சி செய்யுங்க இந்த சமாதானம் உன்னுடைய இருதயத்துல வருவதற்கு. அநேக வசனங்கள் இருக்குது. But I just wanted to quickly, but peace is very important. Blessed are those who are peace makers. Amen. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நம்மள இந்த ஓநாய்கள் மத்தியில நம்மள ஆடுகளை போல அனுப்புகிறார். God is sending us in between wolf like a sheep. புரியுதா? கன்னடದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತೋಳದ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. God is sending us in between the wolves, but we are sheep. So God is saying, be very careful. People who destroy the peace, people who disturb your peace, be very careful. உங்க சமாதானத்தை கெடுக்கிறவர்களுக்கு மத்தியில ஜாக்கிரதையாக இருங்க. ஆமென். இந்த சமாதானம் கெடுக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will activate the spirit of lie. They will activate the spirit of manipulation. புரியுதா? இந்த சமாதானத்தின் ஆவியை கெடுக்க வருவங்க பொய்யின் ஆவியை கொண்டு வருவாங்க. மேனிபுலேஷன் என்று சொன்னா அது பொய் அல்ல, பாதி பொய். When I say manipulation, it's not fully lie, it's half lie. முழு பொய்யை விட பாதி பொய் ரொம்ப டேஞ்சர். தெரியுமா? முழு பொய்யை விட பாதி பொய் ரொம்ப டேஞ்சர். ஏன்னா அதை நம்பவும் முடியாது, நம்பாமலும் இருக்கவும் முடியாது. Either you cannot trust or you cannot ignore it, because it is half truth and half lie. புரியுதா? சோ நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல, நீங்க குடும்பத்துல, சபையில, you should be very careful. People who come with the spirit of lie, people who come with the spirit of manipulation, you need to have the gift of discerning of spirit. என்ன ஆவியினால இவங்க செயல்படுறாங்கன்றது நீங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்.
Church needs to be very careful when the spirit of lie and when the spirit of manipulation activates, because that will destroy the peace of the church, that will destroy the peace of yourself, that will destroy the peace of your family, that will destroy the peace in your workplace. It will destroy peace everywhere. Yes. Amen. Yeah, ஆண்டவர் எனக்கு இது சொல்றாரு எனக்கு தெரியல, but God is talking to somebody. Amen. எந்த சபை ஒற்றுமா இருக்குதோ அங்க பிளவினின் ஆவி வரக்கூடாது. Amen. பாதி போய் வரக்கூடாது. அதுக்கு the only reason for you to dismantle the spirit of lie is when you know the spirit of truth. இந்த பொய்யான ஆவிகளை தகர்ப்பதற்கு to destroy it, தகர்ப்பதற்கு தேவையான ஆயுதம் நீதியின் ஆயுதம். Amen. To destroy the spirit of lie and to destroy the spirit of manipulation, the only armor that we have is the spirit of truth and the spirit of righteousness. Amen. ஏன்னா யாரு என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்றாங்களோ, you need to be very careful. Amen. பிசாசு இதுதான் கேட்டான், did God say? ஆண்டவர் இது உனக்கு சொன்னாரா? இந்த பழத்தை சாப்பிடாதன்னு உனக்கு சொன்னாரா? ஆமென். அவர் அப்படி சொல்லலையே, நீ இதை சாப்பிடலாமே. ஆமென். சோ அது பொய்யான ஆவி ஏவாள்கிட்ட வரும்போது, ஏவாள் தேவன் இடத்துல போயிருந்தா அவர் உண்மையை சொல்லி இருப்பார். Amen. If Eve would have gone to God or Adam, is this what God said? God would have told the truth, but she believed the lie. Amen. இந்த பொய்யின் ஆவியினால, இந்த மேனிபுலேஷன் ஆவியினால பல சபைகள், பல குடும்பங்கள் உடைந்து போகிறத நம்ம பார்க்கிறோம். Because the spirit of lie and spirit of manipulation. Amen. தாவீது கிட்ட ஆண்டவருக்கு என்னுடைய சொந்த என்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற மனுஷன் அப்படின்னு சொன்னது. தாவீதுக்கு எவ்வளவு மனைவி இருந்தாங்க. He had lot of wives. David had lot of wives. But one sin that he did with Bathsheba was God was hating it. Why? பெத்சிபாவோட செஞ்ச அந்த பாவத்தை ஆண்டவர் வெறுத்தார். ஆனா தாவீதுக்கு அநேக மனைவி இருந்துச்சு. தாவீது அநேகருடைய மனைவியை ஏற்றுக்கொண்டு இருந்தான். பெத்சிபா தான் ஃபர்ஸ்ட் கிடையாது இன்னொரு வைஃப் ஏத்துக்கிறது. He has taken many wives. தாவீது ஏற்கனவே. ஆனா அதுக்கெல்லாம் கோபப்படாத ஆண்டவர் பெத்சிபாவை எடுத்துக்கொள்ளும் போது மாத்திரம் ஏன் கோபப்பட்டார்? It was not the Bathsheba, it is the manipulation that David did. உரியாவோட பொய் பேசி, உரியாவுடைய உண்மையான தனத்தை, இவன் பொய்யான கடிதத்தை எழுதி, இவன் அவனுடைய எண்ணத்துல பொய்யை போட்டு திட்டம் போட்டு அவனை சாகடித்து தான் மதியா, அதுதான் ஆண்டவருக்கு விருப்பா இருந்துச்சு. It was the manipulation what David did God was angry about. It was not about Bathsheba. It was the manipulation. அவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றதுக்கு அவன் போட்ட கேம், அதுதான் மேனிபுலேஷன் சொல்றோம். ஆனா சில்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் காட், தேவ பிள்ளைங்க, சமாதானத்துக்கு நம்ம எப்பவுமே கை சேர்க்கணும். எப்பெல்லாம் யாரெல்லாம் ஒருத்தர் பிரிவினைக்கு ஒருத்தர் சொல்றாங்களோ அந்த பிரிவினை எப்பவுமே பொய்க்கு ஏதுவா இருக்கும். ஆமா, you need to be very careful. Don't allow the spirit of lie to operate. நிறைய ஒரு சபை எனக்கு தெரியும், சபை ஒடிஞ்சு சின்ன பின்னம் ஆயிடுச்சு, சபை ஒடிஞ்சு ஒரு பல வருஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்டோரிகளை கேட்கும் போது பார்த்தாக்கா, ஐயோ நான் அதை அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தேனே, ஐயோ அவங்க அப்படி சொன்னாங்களே, ஐயோ அவங்க இப்படி சொன்னாங்களே, ஆனா இதுதான் உண்மையாக்குது. You know, after many years, when the truth comes back, they feel very difficult. Oh, நான் இந்த தப்பு பண்ணிட்டேனா? அநேக வருஷம் ஆகுமேல ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಅದು ಆ ಥರ ಇದ್ದು ಪಾಸ್ಟರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅದು ನಿಜ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಿದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಬಟ್ ನಿಜ ಬೇರೆ ಏನು. ஆமென். சோ நம்ம தேவ பிள்ளைகளா இருக்கிற நாம சமாதானத்தை உண்டு பண்ணவும் சமாதானத்துக்கு ஏதுவான காரியங்களை மட்டுமே நம்ம பேசணும். நான் பேசுற ஒரு வார்த்தை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பேசுற ஒரு வார்த்தை ஜான் பிரதருக்கு நம்ம பாண்டிதுரை பாஸ்டருக்கும் ஜீவன் பாஸ்டருக்கும் சண்டை வர மாதிரி இருந்தா அந்த வார்த்தையை நான் என்ன பண்ணணும்? பேசணும். ஏன்னா சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். ஆமா, நான் போயிட்டு பாஸ்டர் ஜீவன் பாஸ்டர் என்ன பண்ண தெரியுமா, நம்ம கூட வேணாம், நம்ம கேட்கலாம் வாங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு. டோன்ட் பில்ட் a strength to divide. ஒரு பிரிவினையை உண்டு பண்றதுக்கு ஒரு பலத்தை சேர்க்காத. அது தேவனுடைய ஆவி கிடையாது, அது பிசாசின் ஆவி. ஆமா, ஒரு சமாதானத்தை உண்டு பண்றதுக்கு நீ பலத்தை கொண்டினாக்கா அது தேவனுடைய ஆவி. ஆனா ஒரு பிளவனையை கொண்டு வருவதற்கு ஒரு பலத்தை நீ சேர்த்தினா அது பிசாசின் ஆவி. ஆமா, இப்போ கூட ரெண்டு பேரும் டிராவல் பண்றாங்க, பாஸ்டர் ஜீவன் பாஸ்டர் பண்ணணும். நான் பாண்டியன் பாஸ்டர் தனியா போகும்போது ஜீவன் பாஸ்டர் பத்தி பேடா பேசிட்டு, ஜீவன் பாஸ்டர் தனியா போகும்போது பாண்டியன் பாஸ்டர் பத்தி பேடா பேசிட்டு, நான் ரெண்டு பேரையும் மோத வச்சுட்டு பின்னாடி உட்காந்து பார்த்தா அது என்ன ஸ்பிரிட்? It's the spirit of lie. It's the spirit of lie. அந்த ஆவி சபையில செயல்படக்கூடாது. சபையானது அந்த ஆவியை செயல்பட விடக்கூடாது. Amen. Because God's children love peace. God's children love unity. God says, I will move where there is peace. ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க, கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் மத்தியில பிரச்சனை வர ஒரு மூணாவது ஆள் வந்தாக்கா அது பிசாசின் ஆவி. ஆமென். If any word, brother தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, ஆனா நான் சொல்றேன் உங்க நல்லதுக்கு தான், வைஃப் இப்படித்தான் சொல்லிட்டு போனாங்க, புரியுது? எப்படி இருக்குதுங்க சொல்றதுக்கு அவன் நல்லா சொல்ற மாதிரி, தப்பா நினைச்சுக்காதுங்க, உங்க நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன். ஆமா, வீட்டுல போனா அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க? சண்டை போடுவாங்க. See, that's a lying spirit. What spirit? Lying spirit. Any word that comes out of your mouth that brings division is lying spirit. ஏன்னா தேவன் எந்த இடத்துலயும் பிளவனையை கொண்டு வர மாட்டார். எந்த இடத்துல பிளவனை, ஆண்டவர் பிளவனையை கொண்டு வருகிற ஒரே இடம் உனக்கும் பிசாசிக்கும் தான். Amen. The only place where God brings division is between you and devil, not with any human being. ஏன்னா எந்த இடத்துல தேவன் பிரிவினையை கொண்டு வரல. He brought unity. அப்ப அந்த வசனம் சொல்லுது, make every effort to keep unity of the spirit through the bond of peace. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க சமாதானத்தை கொண்டு வருவாங்க. ஆமென். இப்போ நான் ருஷ்மிதாவுடைய பர்த்டேக்கு விஷ் பண்ணல, மறந்துட்டேன். Every year I celebrate. Every year I wish her. This year 23ஆம் தேதி நான் மீட்டிங்ல இருந்து I forgot. இந்த வாரம் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. இப்போ இந்த டைம்ல ருஷ்மிதாட்ட போயிட்டு பாஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் மாதிரி இல்ல, உங்களை மறந்துட்டார், கேட்கலாமா? நம்ம ரெண்டு பேரும் போயிட்டு you should be very careful. Then you should அப்பா சாத்தான். அவன் நான் ஏதோ மறந்துட்டேன், அதை ஒரு லைன் ஸ்பிரிட் பார்த்துட்டு இருக்கும். ஆமா ஆமா, பாஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் மாதிரி இல்ல, பாஸ்டர் உங்களை ஒதுக்குறாரு, பாஸ்டர் உங்களை ஏதோ செய்றாரு. You say rebuke it in the name of Jesus. Hallelujah. Any spirit that brings division or any spirit that brings against anybody, that is not God's spirit. Amen. Bible says, blessed are those who makes peace, righteousness. Amen. அது சொல்றது, make every effort to bring that peace. அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் மத்தியில, கணவனுக்கும் மனைவிக்கு மத்தியில, குடும்பத்துல, சபையில, தேவ பிள்ளைங்க எல்லா இடத்துலயும் சமாதானத்தை கொண்டு வருவாங்க. அவன் எந்த இடத்துலயும் பொய்க்கு இணையாதீங்க, பொய்க்கு ஜோடி போகாதீங்க, பொய்க்கு வல்லமையை சேர்க்காதீங்க. அவன்
இந்த டொர்னாடோ எப்படி தெரியுமா? இந்த டொர்னாடோ புயல் டொர்னாடோ அது சின்னதா ஸ்டார்ட் ஆகுமா. As it goes, நியூஸ்ல போடுவாங்க, it is gaining the power. டொர்னாடோ வந்து ஒரே நாள் அடிக்காது, அது எங்கேயோ ஸ்டார்ட் ஆகும். அது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நீங்க நியூஸ்ல பார்த்துடுவாங்க, டொர்னாடோ this is gaining the strength அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டிருப்பாங்க மெஷர்மெண்ட். It is becoming more stronger. The spirit of life will start with small thing. ஆனா அது ஒன்னொன்னா போய் சேர்க்கும். நம்ம ஆள் யாரு இங்க சேர்த்து ஒரு பலமா வந்து தாக்கும்போது அந்த இடத்துல சமாதானம் கேட்டு போயிடும். புரியுதா? இந்த பொய் ஆவிகள் என்னன்னா அது தனியா வராது, ஒன்னொன்னா சூஸ் பண்ணும். நம்ம ரகத்துல இங்க யார் இருக்கிறாங்க, அதுதான் பாருங்க. மருமகளோட சேருவாங்க, மாமியாரோட சேருவாங்க. ஏன்னா ரகம். பட் நம்ம சபையில அப்படி இல்லை. புல்பிட்ல நின்று நான் சொல்றேன், ஆளர் பொதுவா சொல்றேன் பாருங்க. அந்த ரகத்துல சேருவாங்க அவங்க, அந்த ஆவி உடையவங்க, அந்த ஆவியை சேர்த்துன்னு போவாங்க. Amen. But God says, blessed are those who make peace. They are called children of God. Amen. இப்போ யார்கிட்ட 2 பேரும் வரீங்க. ஸ்டான்லி ஒரு சைடு வராரு, கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு. ஸ்னேகா ஒரு சைடு வருது, கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குது. ஸ்டான்லி 2 குடு ஸ்டான்லி அப்படி ஸ்டான்லி நீ சும்மா விடாதப்பா, நீ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போ அப்படின்னு நான் சொன்னா எப்படி இருக்கும்? நான் யாரு? பொய்யின் ஆவி, பிசாசி. ஸ்டான்லிட்ட சமாதானமா ஆண்டவர் நல்லது செய்வார். ஜெபம் பண்ணி அவங்க கையை பிடிக்க வச்சு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சாக்கா தேவ பிள்ளைகள் சமாதானத்தை செய்கிறார்கள். அவன் உங்க வீட்டுக்கு யாருதான் வந்தாலும் அந்த பொய்யின் ஆவி செயல்பட்டா சொல்லுங்க, நான் பொய்க்கு இணைவது கிடையாது, நான் சமாதானத்துக்கு இணைகிற மனுஷன். நான் தேவ பிள்ளை. I am a child of God. I will fight for peace. I will make peace. I will be in peace because my God is peace. நான் சமாதானம் பண்ணுவேன், சமாதானத்துக்கு போராடுவேன், சமாதானத்துக்கு ஏதுவா நடந்துக்குவேன். ஏன்னா என் தேவன் சமாதானத்தின் பிரபு. We don't fight, and I don't have the spirit of fighting. I don't have the spirit of division. Amen. எங்க நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னா 10வது வசனத்தை வாசிங்க. நீதியின் நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், பரலோக ராஜ்யம் அவர்கள். நீதிமான்கள் துன்பப்படுவது பாக்கியவான்கள், பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது. Blessed are those who persecuted because of righteousness. Amen. For theirs the kingdom of heaven. இந்த ரகசியத்தை நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்கன்னாக்கா நீங்க இந்த பொய்யின் ஆவிக்குள்ள போக மாட்டீங்க. ಈ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಆವಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ರಹಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ நீதிமான் துன்பப்படும்போது நான் நீதிமான், சரியா? நான் நீதிமான். நான் நல்லது பண்ணியோ ஒருத்தர் என்னை வந்து துக்கத்துக்குள்ள ஆக்கிட்டு போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த துக்கம் அது இருந்து இல்லைங்களா, அதுதான் பிசாசை பயன்படுத்துறது. Do you know? For example சொல்றேன். இவன் பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங்ல வண்டி எடுத்து பயங்கரமா ஓட்டினாரு. டயர்டா வந்து உக்காந்துருக்கோம். நான் இமானுவேலை திட்டிட்டேன். என்ன இமானுவேல் பண்றேன், ஒரு 2 பேரு பிக்கப் பண்ண விட முடியலையா அப்படின்னு. அவர் பண்ணது நல்லது, ஆனா 2 பேரை பிக்கப் பண்ண நான் திட்டேன். இப்போ நான் நீதிமான் துன்பப்படுகிற நேரம், இதுதான் பிசாசிகளுக்கு நல்ல டைம், படுத்துட்டு இருக்கிற டைம். வந்து பாத்தியா பாஸ்டர் பேசுறாரு, பாத்தியா விட்டா பாஸ்டர் சொன்னேன், நீ நம்பவே அவரை பாத்தியா. புரியுதா? நீதிமான் துன்பப்படுகிற வேலைதான் பிசாசுக்கு நேரம். When the righteous is hurt, that is the time Satan will play with you. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಳ್ಳೆಯವರು ಗಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ತಾನೇ ಸೈತಾನ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಟು ಟರ್ನ್, ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
அப்ப நீ என்ன சொல்லணும்? அப்பால சாத்தானே, நீதிமான் துன்பப்படுவது எனக்கு பாக்கியம். ஹல்லேலூயா. நான் நல்லது செய்தது நிமித்தம் எனக்கு துன்பம் வந்தாலும் கவலை இல்லை, தேவன் என்னை ஆசீர்வதிப்பார். ஹல்லேலூயா. இவ்வளோ வேலை செஞ்ச பாஸ்டர் தேங்க்யூ சொல்றது இல்லை. ஆமா ஆமா, அந்த மனுஷன் வராரு, பைபிள் தூக்கிட்டு போறாரு, நீ என்ன செய்யறது உங்களுக்கு தெரியல. அத்தான் டைம் பிசாசி வரும். அத்தியா அத்தான் சொன்னேன், விட்டு சமைய, ஏன் வர்றீங்க, ஏன் வேலை செய்யறீங்க, நீயும் போயிடு. அவங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னா தெரியும், அவங்களுக்கு நல்லா நடக்கிறதுல அவருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நீ ஒரு நாள் விட்டுட்டு பாரு, அப்போ அவருக்கு தெரியும் வழி. அப்போ விட்ட வந்து அவர் பேசுவார். தீர்க்க தரிசனமா பேசியிருக்கிறேன்னா ப்ராஃபிட்டிக்கலி. ஏன்னா ஆவியானவர் சொன்னா பொய்யாகாது, ஆவியானவர் சொன்னா பொய்யாகாது. ஏதோ நீங்க யாரோ பாசிட்டிவ் சொல்லிட்டு வந்து இந்த செய்தியை கொடுத்திருக்கிறாரு. நோ நோ நோ, ஹோலி ஸ்பிரிட் டெல்ஸ் மீ வாட் டு கிவ். நீதிமான் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுகிறவர்கள். சமாதானம். அப்போ இந்த எப்போ நம்ம அதிகமான வாய்ப்பு எடுக்கணும்னா, நீதிமான் காயப்படுகிற வேலையில நீங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். When the righteous is hurt, you should be very careful. ஆமென். ஏன்னா கெட்டவன் பாதிக்கப்படும் போது அவன் பெருசா எடுத்துக்க மாட்டான். நான் தப்பு பண்ண எனக்கு பாதிப்பு கிடைச்சிச்சு, ஓகே. ஆனா நல்லவங்க பாதிக்கப்படும் போது ரொம்ப மனசு நோவும். நான் நல்லது தானே பண்ணேன், நான் நல்லது தானே செஞ்சேன், எனக்கு இது வேணுமா? அந்த சமயத்துல தான் பிசாசி வந்து பேசுவான். ஆமென். ஆனா நீங்க சொல்லணும், சமாதானம் பண்ணுகிறவங்க பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று எண்ணப்படுவார்கள். ஒண்ணு சொல்ல பாருங்க, ஆண்டவருக்காக எவ்வளவு பெரிய காரியங்கள் செய்றீங்கன்றதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. நம்ம தகுதி இல்லாத மீட்டிங் எல்லாம் அவர் நடத்துறாரு. God doesn't ask you how big things you can do for him. God asks, can you be a peacemaker? சமாதானம் உண்டு பண்ணுவவர்களா இருக்க முடியுமா உங்களால? வீட்டுல குடும்பத்துல என்னால ஒருத்தருக்கு பிரச்சனை வந்துன்னா அந்த வார்த்தை நான் சொல்லாம இருக்க முடியுமா? ஆமென். நான் சொல்றேன், நீங்க எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு காரியம் வந்து என்கிட்ட பேசுறீங்க. Simply I drink one glass of water and I digest it. That's all. அது வேற யாருக்கும் போறதும் கிடையாது, வீட்டுல கூட போறது கிடையாது அந்த கதை. ஆமென். I drink that water and I digest it. ஏன்னா அது வெளியே வந்தா யாருக்கு என்ன பாதிப்பு வருமோ நமக்கு தெரியாது. Learn that. Once you drink it and you digest it, இது சொல்லாம இருக்க முடியாது. நான் இதை பார்த்துட்டேனே, இது சொல்லணுமே. ஏன்னா ஏதோ ஒரு பாதிப்பு வந்துச்சுன்னா அந்த குடும்பம் உடைக்கப்படுமே, அந்த குடும்பத்தை சமாதானம் கெடுமே, அவங்க ஆசீர்வாதம் போகுமே. தேவ பிள்ளைங்க சமாதானத்தை செய்கிறவர்கள். Amen. Let's not be waiting to bring that rift and drift. Aduna, be good in God's presence. God will lift you up in the right time. Amen. தாவீது எதுவுமே தேடி போல, அவன் ஆடுகளை சந்தோஷமா மேய்ச்சிட்டு இருந்தான். ஆண்டவனை கொண்டு வந்து தேவனுடைய சிம்மாசனத்துல தேவன் அவனை ராஜாவாக்கி அவக்கார வச்சுட்டாரு. அவன் ஏன் தெரியுமா? He was very happy grazing the sheep. அவன் ஆடு மேய்க்கிறதுல சந்தோஷமா இருந்தான். அவன் நான் ஆண்டோட சமூகத்துல ஒண்ணு கத்துட்டேன், மூளை அங்க வேலை செய்யறது இல்லை. Your brilliance doesn't work in the presence of God. Only your truthfulness works in the presence of God. உன்னுடைய அறிவு தேவனுடைய சமூகத்துல வேலை செய்யறது இல்லை, உன்னுடைய உண்மைதனம் தான் தேவனுடைய பார்வையில வேலை செய்யுது. அவன் எதுவுமே இல்லை ஆண்டவரே, உண்மையா வந்து நின்று பாருங்க, உன்னை தூக்கி உயர்த்தி வச்சுருவாரு. அவன் வாட்ட சாட்டமா போய் நின்று நல்லா அபிஷேகம் பண்ணல, உண்மையா ஒருத்தன் ஆடு பிடிச்சதுல கூட்டு வந்து அபிஷேகம் பண்ணிட்டேன். That is the God we serve. அந்த ஆண்டவரை தான் நம்ம ஆராதனை செஞ்சிருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. 2 பேஜ் வசனம் இது வேணுமா? 2 பேஜ் வசனம், ஒரு சமாதானத்துக்கு வசனம் தான். குயிக்கா படிச்சுட்டு போயிடுறேன்.
First Peter 3:1 says, they must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. அவர்கள் தீமையான காரியங்களை விட்டு நன்மையான காரியத்தை தேடி போனோம், அதை சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும். Proverbs 15:1 says, a gentle answer turns away wrath, but the harsh word stirs up anger. John 13:34 says, a new commandment I give to you, love one another as I loved you, so you must love one another. Hebrew 12:14 says, make every effort to live in peace. பாருங்க, சமாதானத்துல வாழ்வதற்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்குது. தானா நடக்காது. சண்டை தானா வரும், சண்டை தானா வரும், பிளவுன தானா வரும். சமாதானத்துக்கு நீங்க ஏதோ செய்ய வேண்டியது இருக்கு. Make every effort to live in peace with everyone. To make peace with everyone and be holy. Without holiness, no one will see the Lord. பரிசுத்தம் இல்லாம யாரும் கர்த்தரை பிரியப்படுத்த பார்க்க முடியாது. ஐசாயா 32:17 சொல்றாரு, the fruit of that righteousness will be peace, its effect will be quietness, and oh, this is beautiful. ஐசாயா 32:17 வாசிங்க, கன்னடால கூட வாசிங்க. ஐசாயா 32:17. ஐசாயா 32:17 முடிக்கிறேன் 5 நிமிஷத்துல. நீதியின் கிரியை சமாதானமும் நீதியின் பலன் என்னது? அமெரிக்கையும் சுகமாம். ஆங்கிலத்துல குவைட்னஸ் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ். ಕನ್ನಡದ ವಾಸಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವು ಕಲಿಸುವುದು, ಶಾಂತಿ ನಿರ್ಭಯಗಳು ಧರ್ಮದ ನಿತ್ಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುವವು. அதுக்கு இந்த நீதிமானுடைய பலன் என்னன்னா சமாதானம். இந்த சமாதானத்துடைய அடையாளம் என்ன சொல்லுங்க? அமைதியும் கான்ஃபிடன்ஸ். ஆமா, அமைதியும் கான்ஃபிடன்ஸ். இப்போ என் பொண்ணுக்கு முடி வெட்டிட்டாங்க, நீங்க வெளியே வர பாப்பீங்க, அதுக்கு கான்ஃபிடன்ஸே இல்லை. அவங்க மம்மி டாடி மம்மி இப்போ சர்ச்சில் போட்டாலாம் கேட்பாங்க, நீ தான் எனக்கு பதில் சொல்லணும். ஓகே, நான் சொல்ல நோ மகன், யூ ஷுட் பி வெரி கான்ஃபிடென்ட். யூ ஷுட் சே, யூ ஷுட் பி கான்ஃபிடென்ட். ஏன்னா இந்த கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? படப்படான்னு இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது, அமைதியாக இருக்க மாட்டாங்க. அப்போ இந்த வசனம் சொல்றது சமாதானத்தின் பலன் அமைதியா இருப்பதும் கான்ஃபிடென்ட்டா இருப்பதும். ஹல்லேலூயா. இந்த இங்க இல்ல, இங்க இல்ல, நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன், ஆண்டவர் சொல்ல இங்க இல்ல. ஓகே, இந்த பொய் பேசிட்டவங்க, அதுக்கு விரோதமானவங்க என்கிட்ட பேசினா அவங்க வெளியே சும்மா உட்கார மாட்டாங்க, சுத்தினே இருப்பாங்க. நம்மளை பத்தி போட்டு கொடுத்தாங்களா, நம்மளை பத்தி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா, நம்மளை பத்தி தான் சொல்லிட்டாங்களா. இங்க உண்மையா சொல்றேன், நம்ம சபையில இல்லை, இது வேற இடத்துல நான் சொல்றேன். ஏன்னா இது ஆமான்னு சொல்லிடுவேன் நான், இங்க இல்லை. ஓகே, அங்க அந்த குணத்தை நான் பார்த்துருக்கிறேன். ஏதாவது ஒன்று தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை தப்பு பண்ணதுக்கு ஆப்போசிட் ஆள் என்கிட்ட வந்து பேசும்போது அதை தப்பு பண்ண வெளியே சும்மா இருக்க மாட்டான். அவன் காலில் தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும் அவனுக்கு. நம்மளை பற்றி அதை சொல்லிட்டு அதை போட்டு கொடுத்துற மாதிரி தெரியுது. நெக்ஸ்ட் பிளான் என்ன பண்ணலாம் தெரியல. இப்போ நம்ம கூப்பிட்டு கேட்பாங்க, அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் ரெடி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் சமாதானத்தோட என்ன பண்ணுறான்? கான்ஃபிடென்ட்டாக உட்காந்துப்பான், தைரியமா. அவன் சமாதானத்தினுடைய கனி, நீதிமானுடைய கனி சமாதானமும் கான்ஃபிடென்ட்டும். If you are a child of God, peace and confidence will always be there. Amen. Peace and confidence always will. நம்ம எப்பவுமே பேக் பிடிச்சி தலையில் நிமிர்ந்து தான் போறோம். ஆமென். எப்படி போனோம்? பேக் பிடிச்சி தலையில் நிமிர்ந்து தான் போகணும். இப்படி போகக்கூடாது, இப்படி போகக்கூடாது. நீதிமான் நீதியோட தான் போகணும். Hallelujah. Be confident, be quiet. யார் பயப்படுறாங்களோ அவங்க ரொம்ப பேசுவாங்க. அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறீங்களா? நான் கேட்டிருக்கவே மாட்டேன், வந்து நீதி சொல்லியிருப்பாங்க.
சிஸ்டர் நான் உங்களை பத்தி தப்பாவே இல்லை சொல்லணும், இல்லை நீங்க தப்பா நினைச்சிட்டீங்கன்னா நோ. பைபிள் கான்பிடென்டா இருக்கும், கான்பிடென்டா இருங்க. நீதிமான் எப்பவுமே கான்பிடென்டா இருப்பான். சமாதானம் பண்றவன் எப்பவுமே கான்பிடென்டா இருப்பான். ஆண்டவர் எங்குமே அவங்களை கைவிட மாட்டாங்க. ஆமா, நாத்தான் தீர்க்கதரிசி தாவீதுக்கே போய் நீதான் ஏன் சொல்லுங்க, அவன் கான்பிடென்டா இருந்தான். When David sinned, prophet Nathan says, the king, you did this. எல்லாரும் முச்சு பேசினாங்க. ஆனா நேத்தான் தீர்க்கதரிசி வந்து நீ தான் தாவீது பண்ண. God's children will be bold enough to speak directly. Amen. Because they make peace. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சமாதானத்தை பண்ணுவாங்க. So Psalms 34:14 says, turn from your evil and do good, seek peace and pursue it. Finally, brothers and sisters, rejoice. Strive for the restoration. Encourage one another. Be one-minded. Live in peace. And God's love and peace will be with you. 2 Corinthians 13:11 வாசிங்க. Last verse. 2 Corinthians 13:11. ಸಹೋದರರೇ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಕ್ರಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರಿ. ಆಗ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು. Hallelujah. Hallelujah. Finally, brothers and sisters, rejoice. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. Strive for full restoration. Encourage one another. Be of one mind. Live in peace. And God of love and peace will be with you. ಈ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. If God is talking to you, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಈ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಗಡೆ ಬರಲಿ. If God is talking to you, let your heart come to peace. Never allow anybody to disturb your peace. உங்களுடைய சமாதானத்தை கெடுக்க விடாதீங்க. உங்களுடைய சமாதானத்தை கெடுக்க யாரையும் விடாதீங்க. ஏன்னா நீதிமானுடைய கனி சமாதானம். நீங்க துன்பப்படும் போது தேவனுடைய சமூகத்தில் இருங்க. தேவன் உனக்கு மனம் இறங்குவார். யாருடைய உதவியும் தேடி போகாதீங்க. ஏன்னா பிசாசு அந்த இடத்துல தான் உங்களை பயன்படுத்துவான். உங்க மனசு நோவா இருக்கும் போது தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வாங்க. தேவன் உங்களை ಬಲಪಡಿಸುವಾರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಗಲಬಿಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. உங்க மனசு கலக்கமா இருக்கும் போது எந்த மனுஷனுக்கு போய் கேட்காதீங்க. ஏன்னா அந்த சமயத்தை தான் அவங்களுக்கு சாதகமா பயன்படுத்தி கொள்வாங்க. நீங்க தேவனுடைய சமூகத்துல போயிட்டு, ஆண்டவரே எனக்கு சமாதானத்தை கொடுங்கன்னு கேளுங்க. அவர் சமாதானத்தின் பிரபு உனக்கு சமாதானத்தை கொடுப்பார். உன் கோபம் பிசாசுக்கு ஒரு வழி, உன்னுடைய எரிச்சல் பிசாசுக்கு ஒரு வழி, உன்னுடைய வெறுப்பு பிசாசுக்கு ஒரு வழி, உன்னுடைய நோவு பிசாசுக்கு ஒரு வழி. I'm telling you, your pain, your hurt, your discouragement, all this is the way for Satan to attack you. நீங்க நல்லது செய்வதற்கு விட மாட்டான் பிசாசு. ஒற்றுமையா இருக்கிறதுக்கு விட மாட்டான் பிசாசு. யாரு எங்க காயப்பட்டிருக்கிறீங்களோ அந்த இடத்தை உபயோகப்படுத்தி அவன் பிளவினையை கொண்டு வருகிற ஆவியா இருக்கிறான். பொய்க்கு பிதாவா இருக்கிறான். பொய் பேசுகிறவர்கள் பிசாசின் பிள்ளைகள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಸುಳ್ಳು ಮಾತನಾಡೋರು ಸೈತಾನಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. பொய் பேசுகிறவன்
பிசாசின் பிள்ளைங்க. அதுலயும் பாதி பொய் பேசுறவங்க இன்னும் அருவருப்பானவங்க. God is not condemning you, but God is condemning that spirit. கர்த்தர் உங்களை கண்டிக்கல, அந்த ஆவிகளை கண்டிக்கிறார், உங்களை நேசிக்கிறார். ஆண்டவர் உங்களை எல்லாரையும் நேசிக்கிறார். God loves everybody. Jesus loves everybody. He is not against you, my brother. He is not against you, my sister. He loves everybody. But he is against those spirit that brings division. He is against those spirit which is saying lie. He is against those spirit which is manipulating the relationships. But God loves you. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார். எல்லாம் அப்படியே எழுதுட்டு போங்க. Let's all stand in the presence of God. My humble request is, I don't want anybody to leave this place with anger. இந்த இடத்தை விட்டு யாரும் வெறுமையா போகக்கூடாது. என்னுடைய ஒரே ஜெபம் அதுதான். உங்க மனசுல சமாதானம் உண்டாகட்டும். Go with smiling face. God's children should always have smiling face. God's children should always have peace in their heart. தேவ பிள்ளைகளுடைய இருதயம் எப்பொழுதுமே சமாதானமாக இருக்கணும். இருதயத்துல வஞ்சனையும், இருதயத்துல வேதனையும், இருதயத்துல பிளவினையும், இருதயத்துல கோபமும், இருதயத்துல கசப்பும் இருக்க கூடாது. தேவ பிள்ளைகளுடைய மனசு மன ரம்யமாய் இருக்கணும். Behold, let your hearts not be troubled. தேவன் இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு சிஷ்யரை பார்த்து முதலாவது சொன்னது, let not your hearts be troubled. உன் இருதயம் கலங்காமல் இருப்பதாக. அன்பு தம்பி, உன் மனசு கலங்காம இருக்கணும். சகோதரனே, உன் மனசு கலங்காம. I see a man, I see a young man. அவரு வாலிப தம்பியை நான் பார்க்கிறேன். அப்பா சொல்றாரு, உன் மனசு கலங்காம இருக்கணும். உன் மனசு கலங்காம இருக்கட்டும். கர்த்தர் உன்னை சமாதானத்துக்குள்ள நடத்துவார். ஹல்லேலூயா. ஓரலமா ஷகேபாலா ரதலமா ரந்தலமா. எல்லா ரெண்டு கரங்களையும் உயர்த்தி சமாதானம் எனக்குள்ள வரணும்னு சொல்றேன். எல்லாரும் ಸಮಾಧಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿರಲಿ, ಸಮಾಧಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿರಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Come on, everybody. Hallelujah. Amen. 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 விலகாத பிரியாத உம் சமூகமே. Come on, everybody. அதுதான் Holy Spirit. Hey, Holy Spirit. Completely. வேண்டாம், நீ போதுமே, நீ போதும், எப்போதும் நீ போதுமே. விலகாத பிரியாத உம் சமூகமே, அதுதானே நிரந்தர சுதந்திரமே. வேறொன்று வேண்டாம், நீ போதுமே, நீ போதும், எப்போதும் நீ போதுமே. ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். ஆமென், ஆமென், ஆமென். பரலோக கவனத்தை ஈர்க்க வேண்டுமே, அப்பாவும் கண்களில் கிருபை வேண்டுமே. எப்போதும் என் அருகே நீர் வேண்டுமே, நீர் வேண்டும், நீர் வேண்டும், நீர் வேண்டும்.
Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Amen, amen, amen. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி everybody lift up your hand. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಮಾಧಾನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಪ್ಪ. God fill me with your peace. இயேசுவே, உம் சமாதானம் என்னுடைய இருதயத்துக்குள் வருவதாக. Let this church be filled with peace. Let this church be filled with peace. I will not give place for the lying spirit. பொய்யின் ஆவிக்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன். குழப்புகிற ஆவிகளுக்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன். நான் சமாதானத்துக்காகவே இருப்பேன். சமாதானத்துக்காகவே இருப்பேன். என் வாழ்க்கை சமாதானமாய் இருக்கும். என் குடும்பம் சமாதானமாய் இருக்கும். என் சபை சமாதானமாய் இருக்கும். May the peace overflow. ஆண்டவரே, ஒவ்வொருத்தர் மேலும் உங்களுடைய சமாதானம் நிரம்பி வழியத்தக்கதாக கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். எல்லா புகழும் எல்லா துதியும் கனவும் என் இயேசு ஒருவருக்கே. எல்லா மகிமையும் ஒருவருக்கே செலுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம்.